हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नमस्ते अच्युतानंदम, नमस्ते जगन्नाथाय, नमो जशोवन्तानन्तं बलराम नमो नमः। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री अच्युत, जय कड़िक्राम। हे अगणित श्रोता मंडली, आपण माने लक्ष्य करंतु, लागी अच्छे लीला, लागी अच्छी लीला जपी जपा माला, लागी अच्छी लीला जपी जपा माला। अनेक तपस्वी जही लीला लगी गुप्त भाव रे जानिबेनि, ताहा केही बोले आनंद कंद भगवान की। कहले समस्ते एमती लगी कलकी अवतार हेबे प्रभु, गुप्त रे जो कथा पे कि समस्तंकर चली चांचल्यकर कथा जे कलकी आसबे, कलकी आसबे, कलकी आसबे, आसबे तो कलकी आसीछंती निश्चिंत। लीला करुथिबे धन गुप्त भावर, निष्ठा वचन मोहर रामचंद्र शुण। बोले आनंद कंद भगवान कहले लीला करिवे, गुप्त से लीला करिवे, तेणु तांकु केही जानिबे नाही। तेणु अच्युतानंद महापुरुष कहले मनुष्य देह केही न जानिब, भक्त जानिले तो बणा होइब। कहले मनुष्य देह तो कई जानिबे नहीं, जदि जानिबे ताहले बणा हेबे, बणा बाउला हो जिवे। को कथा ना, ये कथा महापुरुष अच्युतानंद तांको प्रिय शिष्य रामदास को बुझेइचंती। एपटे शिशुअनंत मध्य तांको शिष्य बारंग को बुझौचंती। कहले बारंग रे मनुष्य रूप रे बिलसिबु आम्भे, विष्णुकर सखा भाव, द्वापर जुगरु सर्वशास्त्र मान, ये संदीपनी गृहे ठाब। बोले आनंद कंद भगवान की कहले आम पंचसखा रही, द्वापर जुगरे संदीपनी मनी घरे पढ़ी ये सबू पाठ को आम शेष कर देचु। ये जुगरे आउ पाठ पढ़ाकू बेल काल बा नाही, सकल शास्त्र को पढ़ी छुरे राम, संदीपनी गृहे थाई। बोले आनंद कंद भगवान की कहले ए जन्मरे ए जुगरे आउ पाठ पढ़ाकू बेल काल नाही, सकल विद्या को पढ़ीछुरे राम कौटी ना संदीपनी घरे थाई। बोले सकल विद्या को आम पढ़िकी आसीचु। जो कलकी अवतार हेबे प्रभु महापुरुष अच्युतानंद भितर जहाँ अनेक शास्त्र कहूँ, अनेक यूट्यूब चैनल रे अनेक वक्ता मध्य कहते कथाटी सत्य जे कि महापुरुष अच्युतानंद कौटी जन्म नेबे, तांको भितरे प्रभु कलकी अवतार है गुप्त रे लीला करिवे बोली। ए कथा प्राय अनेक शास्त्र वेद वेदांत मध्य जना पड़ुची। आउ अनेक वक्ता मध्य कहते यूट्यूब माध्यम आपण मैंने शुणुंट। से जो अच्युतंकर जन्म कथा, से अच्युतंकर जन्म कथा को खोजी 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 समस्ते बाइया बातुला होती। बोले आनंद कंद भगवान की। तेणु से कथा कहले 16 अच्युत बुलिबे बारंग परते न जीवु कारे। कहले 16 जन अच्युत बुलिबे रे बारंग, तेणु कहा पाखे तू विश्वास करबुनि। 16 जन अच्युत एठी हेकिनि बुलिबे मते, किंतु प्रकृत अच्युत जी गुप्त रे थिबे तांकु केही जानि परिबेनि। बोले आनंद कंद भगवान कहले कौन हम ना, सकल शास्त्र को कहिब बारंग, ए पृथ्वी रे जेते अछई, जानिबु गुप्ते अच्युत हटंती, कारे तू भूलिबु नाही। कहले जेते प्रकार शास्त्र ये सृष्टि रे अच्छी, सी सबू शास्त्र को अध्ययन करिथिबे किए ना, जी अच्युत होइकिनि आसीथिबे, जहाँको भितरे
ପ୍ରଭୁ କଳ୍କୀଙ୍କର ସତ୍ତା ଖେଳିବ ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କହିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଏ ଜାରଣ ମାରଣ ବଶ୍ୟ ଉଚ୍ଚାଟନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଏ ହଜ ସହଜ ସମାଧି ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଅଣୁ ପରମାଣୁ ସହିତ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ସିଏ ଘୋଷିକିନି ମୁହଁରେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଥିବ ବୋଲେ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରର ମତ। ତେଣୁ ଅନେକ ଅଚ୍ୟୁତ ବାହାରିବେ, ଅନେକ ଅଚ୍ୟୁତ ବାହାରିବେ। ଜାଣିମୁ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ତୁ ସାମିଲ ହବୁ ନାହିଁ। କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ହେବ ଯେ ବିଂଶ ଚାରି ଗୁଣେ ବେନି ମିଶାଇଲେ ଅଗ୍ନିରେ କରେ ସ୍ନାହାନ, ଜାଣିମୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଟନ୍ତିଟି ସେହି ଚାହିଁଥିବୁ ରାତ୍ର ଦିନ। କହିଲେ ସେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ସଙ୍ଗରେ ମୈତ୍ର ହୋଇବେ, ସେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ସଙ୍ଗରେ ମୈତ୍ର ହୋଇଥିବେ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ସହ ମୈତ୍ର ଲଭିବ ଗୁପତେ ଜୀବନ ଜନ, ଏକାମ୍ର ଭୁବନେ 12 ବର୍ଷରେ କରିବ ଗୁପ୍ତ ସାଧନ। କହିଲେ ଏକାମ୍ରରେ ରହି, ଏକାମ୍ର ବନରେ 12 ବର୍ଷ, 12 ବର୍ଷ, 12 ବର୍ଷ ତପ ସାଧନା କରିଥିବେ। ଜାଣିମୁ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆଉ କେବେ ତୁ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। ଏ କଥା ପଟ୍ଟାମଡ଼ାଣରେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ। କହିଲେ ସେଇ ପ୍ରାୟ ଏଇ କଥା ହେଉଥିବ। କହିଲେ ଆହୁରି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ଥିବ ନା କ୍ଷଣେ ଧ୍ୟାନ ମାତ୍ରେ ଭ୍ରମିବେ ପରାଏ ଦିବ୍ୟ 14 ଭୁବନ, ଯାହା କହିଥିବେ ନିଶା କାଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେବ ଦେବ ନିରଞ୍ଜନ। ବୋଲେ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି କହିଲେ ସେ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଭୁ ଅହର୍ନିଶି ଆସି ସକଳ ଜ୍ଞାନର ତର୍ଜମା କରୁଥିବେ, ସବୁ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତରେ କହିଦେଇ ଯାଉଥିବେ। ବୋଲେ ଆନନ୍ଦ କୁନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଷ ସେ ଗୁପ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଳ୍କୀର ସତ୍ତା ଖେଳିବ ବୋଲି ପଟ୍ଟାମଡ଼ାଣରେ ଏ କଥା ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ କ'ଣ? ତେଣୁ କହିଲେ ସେ କେମିତି ନା ସେ ପାଷାଣ୍ଡ ପରାୟ ଭ୍ରମିବ ପରାଏ, ପାଷାଣ୍ଡ ପରାୟ ବାରେ ପ୍ରକାଶିବେ ନରଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ, ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ଶେଷେ ଯେତେକ ରହିବେ ବିହନ ହୋଇବେ ସେହି। କହିଲେ ସେ ପାଷାଣ୍ଡ ଭଳି, ପାଷାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ନରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହି ଗୁପ୍ତରେ ଲୀଳା କରୁଥିବେ ଆଉ ପାଷାଣ୍ଡ ପରାୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ। ଏ ନରଙ୍କୁ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ପାଷାଣ୍ଡ ପରି ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବେ। ଏ ନରଙ୍କୁ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ିକିନି ଯେତିକି ରହିବେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ିକିନି ଯେତିକି ରହିବେ ବିହନ ହୋଇବେ ସେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଲୋକ ମିଶୁଥିବେ, ହେଲେ ଇଏ ପାଷାଣ୍ଡ ପରାୟ ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ ଦେବେ ନା ଘୋଷଣ ଦେବେ, ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ପଳେଇବେ। ତେଣୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳ କ୍ରୋଧ କାଳାନଳ ନେତ୍ର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିବ, କହନ୍ତି ଅନନ୍ତ ସେହିଟି ଅଚ୍ୟୁତ ସତ୍ୟବାଣୀ ଆମ୍ଭ ଧ୍ରୁବ। କହିଲେ ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବେ, ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଯାଉଥିବେ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ, କ୍ରୋଧ କାଳାନ୍ନଳ, କାଳାନ୍ନଳ ଭଳି କ୍ରୋଧ ହେବ, ନେତ୍ର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିବ। ତାହେଲେ ସେ ନେତ୍ର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ହେବ। ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ହେବ, କହନ୍ତି ଅନନ୍ତ ସେହିଟି ଅଚ୍ୟୁତି ସତ୍ୟବାଣୀ ଆମ୍ଭ ଧ୍ରୁବ। ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ବୁଝଉଛନ୍ତି ପଟ୍ଟାମଡ଼ାଣରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବାରଙ୍ଗକୁ। କହିଲେ ବାରଙ୍ଗରେ ସେ କ୍ରୋଧରେ କାଳାନ୍ନଳ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନେତ୍ରରୁ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ହେବ। ସେ ଯେଉଁ ନେତ୍ର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିବ, କହନ୍ତି ଅନନ୍ତ ସେହିଟି ଅଚ୍ୟୁତ ସତ୍ୟ ବାଣୀ ଆମ୍ଭ ଧ୍ରୁବ। ହେଲେ ବାରଙ୍ଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ହେବ,
ଜାଣିମୁ ସକଳ ଭାବନା ଯେତେ ଦୁର୍ବାସନା ତେଜି ବାରଙ୍ଗ କୁମର ବଟାମଡ଼ାଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହେ ଅନନ୍ତ କହିଲେ ସକଳ ବାସନା ଯେତେ ଦୁର୍ବାସନା ତେଜି ବାରଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ସକଳ ବାସନା କାମନାକୁ ତୁ ଯଦି ତେଜିବୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବୁ ବୋଲେ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଯଦି ନ ତେଜିବୁ ତାହେଲେ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଏତିକି କହିବା ଆଣିକି ଆଜି ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ କଳିକିକ ଲୀଳାକୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ନେଇଯିବା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ, ଜୟ କଳିକି।